सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की हजूरी विच सुभाएमान सन्मान योग सत्कार योग साध संगत जीओ गुरु अर्जन देव पातशाह जी के वचन जो सुखमणी साहिब विच मौजूद हैं अज दे इस प्रकरण विच हजूर पहले पदे विच यानी कि 5 नंबर धन की गल करते हैं कि किवें इस नूं कमाउण वाला कदी रजदा नहीं है, तृप्ति नहीं आउंदी। अगे दी अगे ज्यों-ज्यों दी प्राप्ति वधदी है धन की माया की, जिन्नी इहदी प्राप्ति हुंदी है उन्नी दौड़ भी नाल नाल उस परसेंटेज विच वध जांदी है। धन ते वो असली जिहड़ा मिले ते मनुख नूं कुछ समय लई विश्राम देवे, रोक देवे, टिका आ जाए। पर यह धन तां इस तरह दा है कि इहदी प्राप्ति दे नाल तृष्णा विच होर वाधा हो जाता है। ज्यों-ज्यों असीं वधदे हां पदार्थ के तौर ते तां अगे दी अगे इत्थे सतगुरु ने एक शब्द वरतिया है संतोख। रजना, तृप्त होना, शांत होना, ये साडी मंजिल है। तृप्ति आ जाए सानू किसी तरह, असी इस वास्ते सवेर तो शाम तक जो भी करते हाँ उहदे पिछे एको ही मकसद है कि असी तृप्त हो जाइए, असी रज जाइए। काम कोई भी होवे इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। कोई इस दी खोज वासना विचों कर रहा है, रजन की कोशिश कर रहा है। कोई इहदी खोज धन विचों कर रहा है, लोभ दे राहीं ढो रहा है, लगातार दौड़ी जा रहा दिन रात। कई उस दियां मंजिलां हन, कई उहदे टारगेट बनाए हुए ने कि जदों इन्ना आ जाएगा मैं तृप्त हो जावांगा, मैं रज जावांगा। पर ये चीज़ां इस तरह दियां हन, सतगुरु कहंदे ने जिवें बलदी हुई अग, जिवें कल आपां विचारिया सी, बलदी हुई अग नूं बुझाउणा होवे ते उहदे वास्ते उहदा विरोधी तत्त लभना पएगा पानी। अग ते पानी दोवें विरोधी ने। अग नूं पानी बुझा सकदा है, पर उत्थे एक गलती भी कर सकते हैं। कोल इट्टां दा ढेर, वाहिगुरू लकड़ां दा ढेर पिया है, अग लग के किसी थां ते लकड़ां दा ढेर कोल सी ते पानी दूर, बुझणी पानी नाल सी। बुझाउण वालियां ने सोचिया दूर क्यों जाइए, सौखा काम कर लईए, लकड़ां ही वगा दे, उहदे नाल बुझ जाएगी। ज्यों-ज्यों लकड़ां सिੱਟਦੇ गए भांबड़ होर तेज हुंदे गए। लकड़ां साडे नेड़े ने, धन साडे नेड़े है, इस करके उहदी वरतों करने आ। परमात्मा दूर ते नहीं, थोड़ा जिहा कठिन जरूर है, ख्याल रखना। कठिन बड़ा है, औखा है। इहदे ताले नूं खोलना कोई सौखी गल नहीं, ख्याल रखना। ये लंबी रेस है, इहदे विच आदमी थकदा कई बारी निराश भी हो जाता, कई बारी डिगदा है, कई बारी उठदा है। और ये डिगना ते उठना ही उसनूं अगे लैके जांदा है। वार वार टुटना किसी पीढ़ी गंढ नूं फिर पैदा कर देंदा, होर आदमी नेड़े चला जांदा। पर असी सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब कहंदे ने असी लकड़ां नाल अग बुझा रहे हैं, यानी कि धन नाल दुख खत्म करना चाहुंदे। इस गलती नूं असी चले गए। गलत राह ते हज़ारां सालां तो मनुख इस तरह करता रहा और साधु जन गुरमुख
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਧਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫੀਤਾ ਹੈ ਧਨ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਧਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੈਣ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਗਾ ਧਨ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਵ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਰਜੇਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਚਾਈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਖ ਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤਜਰਬੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ। ਸਹਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦਾ ਹੈ 100 ਤੋਂ 1000 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1000 ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਭਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨੇ, ਮੈਥ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਂਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਭਾਂਡਾ ਹੋਰ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਖਿਲਰਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਧਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 1 2 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਆਏਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਨ ਧਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ ਔਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਸੰਗਲ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਖ, ਆਪਣੇ ਪਰ, ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਫਲਾਏ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀਵਨ, ਕਦੀ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਜਕੜ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਗੜ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਜਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆ ਗਏ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਲੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਠ ਧਾਵੈ, ਧਾਵੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੌੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰਜੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ,
ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਮਿਲੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੈ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਟਿਕਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਨ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਦੌੜਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ, ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭੋਗ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਵਿਖਿਆ ਦੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਭੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੋਗਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਭੋਗ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਵੀ, ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ, ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਭੋਗ, ਭੋਗ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ, ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਖਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਜੇਵਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜੀਵਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਖਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਰੱਜਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਜੇਵਾਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਜੇਵਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਜੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਭਾਵ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੌੜਨੇ ਆ, ਭੱਜਨੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ, ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘੜ ਲਿਆ, ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਦਰਬਾਰੀ ਵੀ ਆਪ ਘੜ ਲਏ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੀ ਭੋਗ ਲਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕੀ?
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਮਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਟਿਕਣਾ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸੁਪਨੇ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੈਨੇ ਆ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਖਿਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੰਭ ਗਿਆ, ਥੱਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜੀਵਨ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਢਲਦੀ ਗਈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਰਜੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਾਮ ਰੰਗ, ਇਹ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਰਫ ਜਪਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਹਿਤ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਾਗ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਗ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾਮ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਗ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੇ ਟਿਕਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨੇ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਦਾਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ?
ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਪੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ, ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਠੰਡਾ ਕਰੇ, ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਕਿ ਗੜਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਉਵੇਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ 3 ਵਾਰੀ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਆਪ ਵਰਤਦਾ। ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣਾ ਰੰਗ। ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂੰ ਕੈ ਸੰਗ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇਹ 2 ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ।
ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੂਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ 200 400 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈ? ਬੂਝੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਝਦਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਆ ਗਈ। ਵਿਚਾਰ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਭ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ, ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਆਪੈ ਏਕ ਆਪੈ ਹੈ ਅਨੇਕ, ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਅਨੇਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੈ ਨਾ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਬਿਨਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਮਰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਿਨਸਣਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਭਾਵ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ, ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਚੇਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੇ ਚੇਲਾ ਹੋਣਾ ਵੀ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੇਲੇ ਬਣੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲਾ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚੇਲਾ ਹੋਣਾ ਦੋਵੇਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਹਿ ਏਕ ਆਪਹਿ ਅਨੇਕ। ਇਹ ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਸਮਝੈ ਆਪ, ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਭ ਕਛ ਉਸ ਕਾਇਓ ਕਰਨੈ ਹਾਰ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਲਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਵਿਸਤਾਰ, ਸਭ ਕਛ ਉਸਕਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਹਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨਹਾਰ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ? ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖ ਹਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬੱਦਲ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪੰਖੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦਾ। ਜੋ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਿੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚਲਿਤ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਕਉਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਅਪਾਰ। ਚਲਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਰਿੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸਤ 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਪਰਪੱਕ ਕਰਾਈ ਗਈ ਗੱਲ, ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਉੱਚਾਪਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੁਣ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
समझ विच नहीं आउंदी। किन्हें वखियानी? किसी विरले ने गुरु की कृपा द्वारा इस चीज़ नूं वखियानी का अर्थ वखियान किया, जिवें गुरु साहब ने बाणी उचारण की। किसी विरले साहब कहंदे सच 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 सब कीना, कोट मदे किन बिरलै चीना। ये जिहड़ा सच स्वरूप नाम है ना, अकाल पुरख की बख्शिश है, ये थोड़े जे बंदियां दे हिस्से आया है। कोट मदे किन्ना बिरलै चीना। मैं समझना भी दो हिस्सों विच धार्मिक जगत विचरदा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ दशा गुरबाणी विच लिखियां हुई ना गुरु साहब ने, उन्हां दी व्याख्या करनी तो बनती ही है। कई बारी असी ये कहण दा यतन करने भी ये पता नहीं बहुत गुझे भेद ने जिहड़े गुरबाणी विच विचार विच कहे जा रहे हैं। ये गुझे भेद गुरबाणी विच लिखे हुए हैं। एक गल पक्की है भी गुरु साहब ने जो कुछ लिखिया है ਉਹਦੀ व्याख्या की जा सकती है। ਜਿਹੜਾ लिखण तो बाहर है ਉਹਦੀ व्याख्या तो करनी की किसी ने, पर जे लिखे हुए दी व्याख्या नूं असीं ढकने आ, बंद करने आ, तो मैं समझना आपां गुरु दे चोर बन जा। जो कुछ गुरु साहब ने लिखिया ना ਉਹਨੂੰ ढकने, ਉਹਨੂੰ बंद करने आ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ सतगुरु कह रहे ने बड़े विरले लोग ने करोड़ां विचों ਜਿਹੜੇ पूरी तरह इन्हां अवस्थावां नूं मान लैंदे ने ਜਿਹੜੀਆਂ गुरबाणी विच लिखियां होईयां। फिर आम मनुख की करे? वो की इन्हां दशावां वास्ते कोशिश ना करे? ਉਹਦੇ वास्ते सतगुरु ने सधारण नितनेम, सधारण पंज ककारी रहत, सच बोलना, किरत करनी, नाम जपना, वंड के छकना, ये चीज़ां दित्तियां ने। पर कोई विरले मनुख थोड़े जिहे हुंदे ने ਜਿਹੜੇ इन्हां सारियां बरकतां नूं जान लैंदे ने, हंडा लैंदे ने जीवन। वो बहुत थोड़े रहिंदे ने, सारियां दे हत्थ विच ये दातां नहीं आउंदियां। इस करके गुरु अर्जन देव साहब कहंदे कोट मदे किन्नै बिरलै चीना। इस सच नूं किसी विरले ने ही जानिया है, भाव जीवन विच माणिया है, आनंद प्राप्त कीता है। हजूर कहंदे भला 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 तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप। तेरा जिहड़ा स्वरूप है ना, इत्थे शब्द रूप वरत्या। भावें कि गुरमत विच गुरबाणी विच अकाल पुरख दा कोई रूप नहीं, अगे जाके इसे बाणी विच आएगा रूप ना रेख ना रंग किछ त्रे गुण ते प्रभ भिन्न, कोई रूप नहीं उहदा। पर इत्थे कह दिता भला 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 तेरा रूप। उहदा एक अरूप रूप है, रूप उहदा जरूर है। जदों गुरु साहब कहते ना उहदा रूप कोई नहीं, उहदा मतलब ये ना समझना उहदा कोई रूप नहीं। वो सिर्फ कह रहे ने भी हड्ड मास के जिहड़े रूप ने ना, इस तरह का उहदा रूप नहीं है। पर उहदी होंद जरूर, वो अपनी दुनिया विच किते जरूर विचरदा है। उहदा सारा सब कुछ है, स्वरूप वाला है, अकाल मूरत है। मूरत का अर्थ हुंदा तस्वीर। भला 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 तेरा रूप, वो रूप काहदा बनिया होया? हड्ड मास चमदा नहीं, अत सुंदर, बस उहदे विच सुंदरता ही सुंदरता है, हुसन ही हुसन है। अपार, अपार दा मतलब है उहदे तक पहुँचा नहीं जा सकता, साडे हत्थां तो पार है, उहनूं फड़िया नहीं जा सकदा। अनूप, उहदी उस्तत नहीं की जा सकती, उहदी वडियाई नहीं की जा सकती। सतगुरु सच्चे पातशाह अगे बचन कहंदे निर्मल 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 तेरी बाणी, घट घट सुनी सरवण बखियाणी। तेरी बाणी बड़ी निर्मल है, जदों तू बोलना है उहदे विच कोई मैल नहीं। उहदी भाषा बड़ी निर्मल है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच उहदी भाषा लिखी हुई। सतगुरु ने ये दशा दसी रब किहड़ी भाषा विच बोलदा, क्योंकि ये भाषावां जिहड़ियां ने हर एक मजहब, हर एक देश, हर एक इलाके की वखरी वखरी है। जिथे जिथे कोई रहिंदा उस मजहब की, कोई फारसी, कोई अरबी पढ़दा, कोई हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, किन्नियां भाषावां ने।
फिर इन्हां दे अगों कई रूप ने। अकाल पुरख की अपनी बोली किहड़ी? जपजी साहिब विच साहिब कहंदे उहदी बोली है प्रेम, उहदी भाषा प्रेम। भाखिया भाओ अपार, उहदी भाषा प्रेम है, वो प्रेम विच गल करदा है। ते जिहड़े लोकां दे अंदर प्रेम की दात टिक जाए, उहदी बोली पहचानन लग पैंदे ने, उहनूं पता लगन लग पैंदा वो की कह रहा। ते कल भी जिवें बेनती कीती सी शाम दे दीवान विच भी प्रेम की है, क्योंकि कल दे सारे विषय विच हंकार की व्याख्या सी। मनुख दा हंकार किन्नी तरह दा वो गिणिया गया सी। पर हंकार असल विच की है? हंकार की कोई होंद नहीं। हंकार जिहड़ा प्रेम की अनहोंद करके दिसदा है, उहदी कोई होंद नहीं है। जदों प्रेम नहीं हुंदा, जिवें आपां कहने हनेरा बड़ा है, हनेरे की कोई होंद थोड़ी है। हनेरे नूं कोई कितों लियांदा थोड़ी गया है कि किसी स्विच नूं ऑफ करिए तो हनेरा हो जाए, नहीं। जदों सूरज ना होवे ते उदों हनेरा अपने आप है ही, उहदी अनहोंद दे कारण है। इस करके जिन्ना चिर साडे विच प्रेम नहीं प्रगट हुंदा, उन्ना चिर साडे विच हंकार रहेगा ही रहेगा। असीं भावें किन्ने ज्ञान इकट्ठे कर लई, हंकार विच बणिया रहिंदा, नहीं टुटदा। प्रेम तो बिना हंकार जांदा ही नहीं, क्योंकि हंकार जिहड़ा उहदी कोई होंद नहीं, वो प्रेम की अनहोंद तो पैदा हुंदा है। तां जदों प्रेम पैदा हो जाएगा, पंज विकार नष्ट हो जाणगे, खत्म हो जाणगे। उस तो पहला नहीं हो सकदे, उस तो पहला वो बने रहणगे। ਤਾਂ सतगुरु कह रहे ने कि निर्मल 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 तेरी बाणी, तेरी बाणी प्रेम है, तो मैल तो रहत प्रेम है। घट घट सुनी, ਉਹਨੂੰ हर एक घट विचों सुनिया जा सकता है जे किसी ਨੂੰ ਕੰਨ मिल जाए। जे किसी का ਕੰਨ सुन जाए, सुनन लग पवे, तो ਉਹਨੂੰ हर एक घट, हर एक शरीर, हर एक ਥਾਂ विचों सुनिया जा सकता है। ਸਰਵਣ ਬਖਿਆਣੀ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਬਖਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ, ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਪੁਨੀਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨੇ, पर किसी चीज़ नूं वार वार पुणना होवे। जिवें आपां कहने आ पुणी तां वो ही है, एक बारी पुणो, वो भी उस पुणी ने पुणिया। फिर दो बारी पुणो, फिर पुणिया तो उसे पुणी ने, पर उहदे नाल दो जुड़ गया। फिर तीन बारी, फिर चौथी बारी मोहर ला दिओ भी हुण इहदे विच कुछ नहीं रहा, सारा कुछ पुणिया गया, सब तुप गया। इस तरह साडे जीवन दे भी चार हिस्से ने, चार हिस्सियां तो असी पवित्र होना है। सब तो पहला शरीर की पवित्रता, पहला शरीर पवित्र होवे। शरीर दे जिहड़े ज्ञान इंद्रे ने, साडी नज़र, साडी स्रोत, साडे शब्द, साडे हत्थां नाल कीते होए काम, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੇਟੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ। ਫਿਰ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਿਆਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ, ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗਾਇਬ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗਹਿਰੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਭਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੱਦਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਟਦਾ, ਪਤਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ, ਪਰਤ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਵਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੁਨੀਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਖੋਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਨਾਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ 12 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ